اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، ذی الحج کا مہینہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ ماہ ذی الحج کی پہلی جمعرات آ گئی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ماہ ذی الحج کی پہلی جمعرات کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے کے آپ کو 5 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیو، پیاری بہنوں، ویسے تو جمعرات کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر یہی جمعرات کسی خاص مہینے میں آ جائے اور اس مہینے کے کسی خاص عشرے میں آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ، جو کہ بڑی فضیلت والا اور بڑی برکت والا عشرہ ہے، جس کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں کھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرے کے متعلق بہت سی حدیث مبارکہ بتائی۔ اس لحاظ سے اس عشرے کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ کون سے 5 فائدے ہیں جو آپ کو اس عمل کے کرنے سے ہوں گے؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار ہو جائے گی۔ اس عمل کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت دلی مراد کو پورا فرما دیں گے۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے دشمنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ دشمنوں کی زبان آپ کے خلاف بند ہو جائے گی۔ دشمن کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکیں گے۔ اور اس کا 5واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ گھر میں امن و سکون ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع کر دیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، عمل ایک لیکن فائدے 5، اور وہ بھی بہت بڑے فائدے جن کی ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ضرورت ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورۃ الکوثر قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے بیٹے حضرت قاسم اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور آپ کو کفار والوں نے اولاد کے تانے دینے شروع کر دیے، تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو آپ پر نازل فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی، ہم نے تو تمہیں حوضہ کوثر سے نوازا۔ حوضہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو اس حوض سے سیراب کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، اور تم اپنے رب کے لیے قربانی کرو اور نماز پڑھو۔ پھر فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ 7 ذی الحج جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے
वजीफे में कोई खलल पैदा ना करे। सबसे पहले आपने प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। अब दुरूद पाक आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, 1 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, लेकिन कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 41 मरतबा सूरत अल कौसर को पढ़ना है। इसके शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरह अल कौसर को पढ़ सकते हैं। जब आप 41 मरतबा सूरत अल कौसर को पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है और जो पानी का गिलास आपने अपने सामने रखा होगा उस गिलास पर आपने दम कर देना है। अगर आपके बच्चे नाफरमान हैं तो वो पानी उन बच्चों को पिला दें। अगर घर में कोई बीमार है तो वो पानी उसको पिला दें। और अगर किसी घर में बच्चे नाफरमान भी हैं और उस घर में कोई फर्द बीमार भी है तो आधा पानी आप बच्चों को पिला दें और आधा पानी आप बीमार को पिला दें। और अगर घर में बच्चे ज्यादा हैं तो हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा पानी पिला दें। अगर घर में कोई बीमार नहीं या फिर बच्चे भी आपके फरमाबरदार हैं, नाफरमान नहीं, तो फिर ये अमल करके वो पानी आपने खुद पी लेना है। और दुश्मन के दिल और दिमाग पर आपने तसव्वुर में फूंक मार देनी है। हजात हैं कोई तो उन हजात के लिए आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगनी है। ये 1 दिन का अमल है। इस 1 दिन के अमल से इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपके बच्चे भी आपके फरमाबरदार हो जाएंगे। अगर घर में कोई बीमार है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बीमारी में कमी फरमाएंगे। अगर बीमार के लिए आप ये अमल करना चाहें तो फिर अगली जुमेरात को दोबारा इसी तरीके से ये अमल कर सकते हैं। अगर आपको आपके दुश्मनों ने परेशान करके रखा है तो इंशाअल्लाह आपके दुश्मनों से जान छूट जाएगी। अगर घर में रिज़्क़ का मामला है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाएगा कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने गैबी खजानों से आपको नवाजेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौका आपको अता किया है। इस मौके को आपने हरगिज ज़ाया नहीं करना। छोटा सा अमल है, इसको पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन ये अमल, ये वजीफा आपको पूरा साल फायदा देता रहेगा। माह जुल्हज का पहला अशरा है जो कि बड़ा मुबारक और बबरकत अशरा है और इसकी ये पहली जुमेरात है। इस जुमेरात को आप ये अमल, ये वजीफा जरूर पढ़ लें। अमल को जिस कदर पुख्ता यकीन के साथ पढ़ेंगे उसी कदर आप इस अमल के फवाइद से नवाजे जाएंगे। क्योंकि किसी भी अमल को, किसी भी वजीफे को पढ़ने के लिए यकीन का पुख्ता होना बहुत जरूरी है। आप जैसे जैसे ये अमल, ये वजीफा पढ़ते जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर अपनी रहमत को मूसलाधार बारिश की तरह बरसाता जाएगा और इसकी तासीर, इसके असरात आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो इस वजीफे को मेरे भाई भी करें, मेरी बहनें भी करें, छोटे भी करें, बड़े भी करें, जिनको इस वजीफे की जरूरत है, बल्कि ये वजीफा हर बंदे की जरूरत है। तो मेरे तमाम भाई, तमाम बहनें इस वजीफे को जरूर करें। इस वजीफे को हरगिज आपने इग्नोर नहीं करना, बल्कि इस वजीफे से आपने फायदा उठाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफा 7 जुल्हज जुमेरात के दिन मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।